Dear learners, how are you and how everything is going on? Hope you are all well by the blessings of Almighty. You know that almost all the countries of the world is engulfed by COVID-19. Then I hope you are all well. Okay? First of all, I would like to introduce myself. Hi, this is Jayanta Kumar Sarkar, Assistant Teacher of English, Kashipur SC High School, Lohagara Narayan. Dear learners, you all know that almost all the country of the world is going through a very crisis moment due to COVID-19 situation, popularly known as novel coronavirus, which has declared as pandemic by the World Health Organization. Okay, so I am cut it. Yes. And at the same time, our education-friendly government is trying heart and soul how in this situation class can be continued. By the way, it is time to focus on my main motto, my main aim. That is, now I am going to deliver a short lecture on English first paper, and it is Unit 3 and Lesson 3, and the title is International Mother Language Day 1. Okay. Dear students, it is my duty and it is instructed to deliver a class in English, but so dear learners, there is instruction to conduct the English class in English, but the reality is that most of the students, not only in our school, but almost all the school, there are some students, they have some weakness in English. Okay. Keeping the problem in my mind, I will deliver my lecture both in English and in Bangla. Okay. So dear students, let's start our lesson, that is International Mother Language Day 1. Since it is an online class, so there is no option to read the text of you. So I have to read the text, and now I'd like to shift your focus on the text, and you are earnestly requested to see the and open at page number 33. Okay, I am reading it. 21st February is a memorable day in our national history. অর্থাৎ 21শে ফেব্রুয়ারিটা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। We observe the day every year as International Mother Language Day. আমরা প্রতি বছর এই দিনটা পালন করি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে। The day is a national holiday. এই দিনটা একটা জাতীয় ছুটির দিন। On this day, এই দিনে we pay tribute to the martyrs who laid down their lives to establish Bangla as a state language in undivided Pakistan in 1952. অর্থাৎ আমরা জানি যে অনেক অনেক সেন্টেন্স আছে অনেক বড়, তো এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা একটু ছোট ছোট আকারে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়। এজন্য শুরুতে এখানে এই লাইনে বেড়াতে আছে অন দিস ডে, এই দিনে উই পে ট্রিবিউট, আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। পে ট্রিবিউট বলতে বোঝাচ্ছে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি টু দ্য মার্টার্স, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। হু লেড ডাউন দেয়ার লাইফ, যাদের জীবন ত্যাগ করছিল বা উৎসর্গ করছিল টু এস্টাবলিশ বাংলা, বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করতে অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান ইন 92, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান ইন 1952, আনডিভাইডেড অবিভক্ত পাকিস্তান ইন 1952, 1952 সালে। আনডিভাইডেড বলতে বোঝাচ্ছে বাংলাদেশটা দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানের অধীনে চলে যায়। বাংলাদেশ ছিল ইস্ট পাকিস্তান, আর বর্তমান যে পাকিস্তান আছে ওটা আছে ওয়েস্ট পাকিস্তান। দ্য স্ট্রাগল টু অ্যাচিভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ রাইটস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। অর্থাৎ দ্য স্ট্রাগল টু অ্যাচিভ, স্ট্রাগল মিন্স
সংগ্রাম বা লড়াই, দ্য স্ট্রাগল টু অ্যাচিভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ রাইটস, মানে আমাদের ভাষার যে অধিকার, ইজ নোন অ্যাজ, যেটা পরিচিত, নোন অ্যাজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, যেটা পরিচিত ভাষা আন্দোলন হিসাবে। দ্য সিড অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, প্যারা নাম্বার 3, দ্য সিড অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ওয়াজ শোন। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা জানি যে আমাদের সেন্টেন্সগুলো দুইটা মুডে থাকে, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ মুড, একটা প্যাসিভ মুড। প্যাসিভ মুডটা ভাষায় ব্যবহার করলে পরে এটার সৌন্দর্য অনেক গুণ বেড়ে যায়। তো আমরা যদি এখানে এই বাক্যটা দেখি, দ্য সিড অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ওয়াজ শোন, অর্থাৎ সিড বলতে বীজ, অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, তাহলে ভাষা আন্দোলনের বীজ বপিত হয়েছিল বা রোপণ করা হয়েছিল, এটা কারো দ্বারা, প্যাসিভ মুড। অন 21 মার্চ 1948 এটা বীজ বপন করা হয়েছিল। কখন? তাহলে 1948 সালের 21শে মার্চে। হোয়েন মোহাম্মদ আলী জিন্না, যখন মোহাম্মদ আলী জিন্না দ্য গভর্নর জেনারেল পাকিস্তান, এখানে কমা দিয়ে দেখো, এখানে কমা দিয়ে দ্য গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তান, মোহাম্মদ আলী জিন্নার কথা আগে বলে গেল, তারপর তার যে পোস্টটা ছিল, তো এটা যে পরবর্তীতে কথার ভিতর কথা চলে আসে, এটাকে বলে ইংরেজি ভাষায় অ্যাপোজিশন। ওকে, তার পদবি ছিল দ্য গভর্নর জেনারেল অফ পাকিস্তান ডিক্লেয়ার্ড ইন এ পাবলিক মিটিং। ডিক্লেয়ার্ড মানে ঘোষণা করেছিল, পাস্ট ফর্ম, ঘোষণা করেছিল। কি ঘোষণা করেছিল? ইন এ পাবলিক মিটিং, কোন জায়গায়? একটা পাবলিক মিটিংয়ে, ইন ঢাকা, দ্যাট উর্দু উড বি দ্য অনলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান, যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। দ্য ডিক্লারেশন রেজড এ স্টর্ম। ডিক্লারেশন অর্থাৎ আগের বাক্যে আমরা বললাম ডিক্লেয়ার, এটা হলো ভার্ব ছিল, ভার্বের পাস্ট ফর্ম। আর এখানে আসছে আবার একই শব্দ ডিক্লারেশন, এটা হলো ঘোষণা, ঘোষণাটা হচ্ছে নাউন। তাহলে দ্য ডিক্লারেশন রেজড, এই ঘোষণাটা জাগিয়ে তুলেছিল বা উঠিয়েছিল স্টর্ম, একটা ঝড় উঠেছিল, অফ প্রোটেস্ট, প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট, পূর্ববঙ্গে, অফ দ্য কান্ট্রি, দেশের। দ্য প্রোটেস্ট কন্টিনিউড নন স্টপ, এই প্রোটেস্ট, প্রতিরোধটা কন্টিনিউড, চলতেছিল, নন স্টপ, অনবরত। এই প্রোটেস্টটা কিভাবে চলতেছিল? অনবরত, নন স্টপ। গ্যাদারিং মোমেন্টাম, প্রাণ ফিরে পেয়েছিল এই আন্দোলনে, ডে বাই ডে, দিনে দিনে, অর্থাৎ দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছিল, এই প্রতিবাদের যে ঝড় সেটা দিনে দিনে প্রাণ ফিরে পাচ্ছিল। ইট টার্ন ইন্টু এ মুভমেন্ট, এটা রূপান্তরিত হয়েছিল, রূপান্তরিত হয়েছিল, কিসে রূপান্তরিত হয়েছিল? মুভমেন্ট, আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। অ্যান্ড রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন 1952, এবং এটা চরম পরিণতি। ক্লাইম্যাক্স মিনস কোনো সিনেমা হোক বা কোনো কাহিনী হোক বা যে কোনো গল্প, একদম চরম যে অবস্থা, চরম পরিণতি, সেটাই হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স। তাহলে এটা চরম পরিণতিতে পৌঁছেছিল ইন 1952, 1952 সালে। দ্য গভর্নমেন্ট আউটলড, এখানে গভর্নমেন্ট আউটলড মিনস বাতিল করা, কোনো আইন বাতিল করা। দ্য গভর্নমেন্ট আউটলড অল শর্টস অফ একটা ফ্রেজ, অল শর্টস অফ, সমস্ত প্রকার, অফ পাবলিক মিটিং সব আউটলড করছিল, বাতিল করছিল। অ্যান্ড র্যালিস টু স্টপ ইট, এটাকে থামাইতে, এই আন্দোলনটাকে থামাইতে র্যালি এবং যত সমস্ত পাবলিক মিটিং ছিল সব কিছু থামিয়ে দিয়েছিল। দ্য স্টুডেন্টস অফ দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিফাইড দ্য ল and brought out a peaceful protest procession on 21st February 1952. তাহলে দ্য স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ডিফাই মানে হচ্ছে অমান্য করা, ডিফাইড পাস্ট ফর্ম অফ ভার্ব। দ্য ডিফাইড মিনস অমান্য করেছিল। কি অমান্য করেছিল? দ্য ল, আইন অমান্য করেছিল। অ্যান্ড ব্রট আউট এ পিসফুল প্রোটেস্ট, এবং একটা শান্তিপূর্ণ প্রোটেস্ট প্রসেশন, অর্থাৎ প্রতিবাদমূলক একটা মিছিল করছিল অন 21st February 1952, 1952 21শে ফেব্রুয়ারি। হোয়েন দ্য প্রসেশন রিচড নিয়ার ঢাকা মেডিকেল কলেজ, যখন এই মিছিলটা ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিকট পৌঁছায়, দ্য পুলিশ ওপেন ফায়ার অন দ্য স্টুডেন্টস, পুলিশ করছিল প্রকাশ্যে স্টুডেন্টসদের উপর গুলি চালিয়েছিল।
কিলিং সালাম এবং মারা গেল সালাম, রফিক, বরকত, সফিউর অ্যান্ড জব্বার। অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে দেয়ার ওয়ার ম্যাস প্রোটেস্ট, গণ, ম্যাস মিন্স গণ, ম্যাস প্রোটেস্ট, গণ প্রতিবাদ, অল ওভার দ্য কান্ট্রি, সারা দেশ জুড়ে গণ প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড টু ডিক্লেয়ার, এখানে হ্যাড টু মিন্স বাধ্য হয়েছিল, অর্থাৎ হ্যাড টু ডিক্লেয়ার, তাকে ঘোষণা করতে হয়েছিল বাংলা অ্যাজ এ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ আন্দোলনের মুখে সরকার বাধ্য হয়েছিল তখনকার দেন গভর্নমেন্ট, অর্থাৎ কম্পেলড টু বা হ্যাড টু ডিক্লেয়ার বাংলা অ্যাজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। দিস কিন্ডাল্ড, এটা প্রজ্বলিত করেছিল দ্য স্পার্কস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, স্ফুলিঙ্গ, স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গ, মুভমেন্ট অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মুভমেন্ট। Okay, dear student, we have complete our lesson. Now we will go another topics. So last sentence, this kindled the sparks of independence movement of Bangladesh. Last sentence অর্থ হচ্ছে এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গকে প্রজ্বলিত করেছিল। তাহলে আমাদের টেক্সট এখানে শেষ। এখন আমরা পরবর্তীতে কয়েকটা শব্দ দেখব, কিওয়ার্ডস যেটাকে বলে প্রধান প্রধান যে শব্দগুলো, সেগুলোর ইংলিশ মিনিং সাথে বাংলা মিনিং এবং সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম, যেগুলো তোমাদের পরীক্ষাতে প্রায় অবজেক্টিভ বা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হিসেবে আসে। তাহলে চলো আমরা দেখি কিছু কিছু মূল শব্দ। ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমাদের বোর্ডে দেখো ওয়ার্ড বা মেইন ওয়ার্ড আছে অ্যাডমিরেশন। অ্যাডমিরেশন হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ, হুইচ পার্টস অফ স্পিচ অ্যাডমিরেশন ইজ, তাহলে এটা হচ্ছে নাউন। অ্যাডমিরেশনের বাংলা মানে হচ্ছে প্রশংসা, আর ইংলিশ মিনিংটা আমরা সাথে সাথে জানবো। ইংলিশ মিনিংটা হচ্ছে হাই রিগার্ড, মানে উচ্চ প্রশংসা বা প্রশংসা। তাহলে এটার সমশব্দ সিনোনিম, সিনোনিম রেসপেক্ট, অ্যান্ড অ্যান্টোনিম ইজ অ্যাভরেন্স, ঘৃণা, অ্যান্টোনিম। ওকে, আমরা এখন দ্বিতীয় শব্দটা দেখব। দ্বিতীয় শব্দ ডিফাই। ডিফাই, তাহলে হুইচ পার্টস অফ স্পিচ ডিফাই ইজ, ডিফাইটা কোন ধরনের পদ। তাহলে আমরা জানি যে ডিফাই মানে অমান্য করা বা অগ্রাহ্য করা। তাহলে অমান্য করা যেহেতু কোনো কাজ, তাহলে আমরা অবশ্যই জানি এটা ভার্ব। তাহলে ইংলিশ মিনিং টু রিফিউজ টু অবে, অর্থাৎ কোনো কিছু মানতে বাধ্য নয় বা প্রত্যাখ্যান করা, মানতে প্রত্যাখ্যান করা। তাহলে ডিফাই অমান্য করা। এখন সিনোনিম, সিনোনিম হচ্ছে ডিফাই ডিজ অবে অ্যান্ড অ্যান্টোনিম ইজ অবে। ওকে, তাহলে আমরা তৃতীয়টা দেখি এনকিন্ডল। এনকিন্ডল মিন্স প্রজ্বলিত করা বা কোনো কিছু জ্বালানো। তাহলে ইংলিশ মিনিং বার্ন সামথিং, কোনো কিছু জ্বালানো। আর এটা সিনোনিম ওই অর্থে এনকারেজ, উৎসাহিত করা ওই অর্থে আসে, আর হচ্ছে গ্রাউস, অ্যান্টোনিম। এখন আমরা চতুর্থ শব্দটা দেখি প্রসেশন। প্রসেশন মিন্স ইংলিশ মিনিং হচ্ছে প্রসেশন এ নাম্বার অফ পিপল মুভিং ফরওয়ার্ড ইন অ্যান অর্ডারলি ফ্যাশন, অর্থাৎ একদল লোক বা অনেক লোক যারা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিভাবে এগিয়ে যায়? ইন অ্যান অর্ডারলি ফ্যাশন, মানে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বা শৃঙ্খল উপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় কোনো দাবি দেওয়া আদায় করার জন্য। এটাকে বাংলায় বলে কি? শোভাযাত্রাও বলা যায়, আবার মিছিলও বলা যায়, দুটা। তাহলে এটা নাউন, এটা হচ্ছে প্রসেশনটা নাউন, পার্টস অফ স্পিচ নাউন। অ্যান্ড এটা সিনোনিম, সমশব্দ। সিনোনিম হচ্ছে প্যারেড, আর অ্যান্টোনিম হচ্ছে রিট্রিট। রিট্রিট মানে পিছিয়ে আসা। আর আমরা এখানে মিনিংটা দেখছি হচ্ছে মুভিং ফরওয়ার্ড, সামনের দিকে এগিয়ে আসা, অর্ডারলি ওয়ে। আর রিট্রিট মানে পিছিয়ে আসা, ব্যাক করা। ওকে, দেন স্ট্রাগল। Struggle is a noun. Struggle English meaning trying very hard to do something difficult, অর্থাৎ কোনো কিছু কঠিন কিছু করার যে চেষ্টা,
সেটাই হচ্ছে স্ট্রাগল, সংগ্রাম। স্ট্রাগল মানে সংগ্রাম বা লড়াই। তাহলে এটার সিনোনিম সমশব্দ ফাইট, সংগ্রাম। আর অ্যান্টোনিম ওই অর্থে ঠিক আসে না, তারপরও যুদ্ধর অপোজিট শব্দ হচ্ছে শান্তি, তো সে অর্থে বা নিষ্ক্রিয় থাকা, যুদ্ধ করার বিপরীত পিস অর ইনঅ্যাক্টিভ। অ্যান্ড দেন লাস্ট অফ অল দ্য ওয়ার্ড ইজ ট্রিবিউট। ট্রিবিউটটা আমি এখানে লিখতে ভুলে গেছি, এখানে শ্রদ্ধা। তাহলে ট্রিবিউট ইংলিশ মিনিং এক্সপ্রেশন অফ গ্র্যাটিটিউড অর প্রেজ। এক্সপ্রেশন অর্থাৎ অভিব্যক্তি, কৃতজ্ঞতার যে অভিব্যক্তি অথবা প্রশংসার যে অভিব্যক্তি, সেটাই হচ্ছে ট্রিবিউট। অর্থাৎ উই পে ট্রিবিউট, আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। পে ট্রিবিউট দিলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি টু আওয়ার মার্টার্স, শহীদদের প্রতি। অ্যান্ড দ্য সিনোনিম অফ ট্রিবিউট ইজ হোমেজ অ্যান্ড অ্যান্টোনিম ইজ কন্টেম্প্ট। তাহলে so dear students, that's all from my today's online class. So I would request all of you stay home and stay safe. Thank you all.